Okay, so metals and other screen of them, metals and non-metals. So things available by nature வந்து two types இருக்கு. Naturally available, அது natural substances. சில materials வந்து man-made, அதுக்கு பேரு artificial or man-made substances. So any material in the world can be classified under these two. Naturally கிடைக்கிறது, artificial or man-made substances. So natural resources அப்படின்னு என்னன்னு பார்த்தோம்னா, or natural substances என்னன்னு பார்த்தோம்னா, all the இதெல்லாம் resources நம்ம படிச்சிருந்தோம். coal, petroleum, இதெல்லாம் வந்து natural resources. coal வந்து formed by forestல all the treesலாம் மண்ணுக்குள்ள போயிட்டு after many years it becomes coal. இன்னும் கொஞ்சம் வருஷம் ஆச்சுன்னா it becomes diamond. அதே மாதிரி பெட்ரோலியம் வந்து sea living things எல்லாம் இறந்து அதனோட லெஃப்ட் அவுட்ஸ் எல்லாம் சீல் அப்படியே இருக்கும். அதை வந்து ஆஃப் ஷோர் மைனிங் மாதிரி பண்ணிட்டு they will drill the oil wells and take out petroleum, coal and petroleum products. Petroleum products வந்து common name for all, like petrochemicals சொல்றோம்ல அப்படி சொல்லாங்க. So natural substances are further divided into two types, metals and non-metals. So initially there are two types of material substances available. One is the natural substance, other thing is man-made substance. Under natural substances there are two types, metals and non-metals. Artificial substances, what is artificial substance? These are the substances which are not found in nature or made artificially by human. For example, chair, table. Chair வந்து not natural substance. Chair ஓட original natural substance வந்து tree. அது வந்து okay, that is a natural substance. But chair is a product made by human using the natural resources or natural substances. Tube light, all the kind of example. So artificial substances not naturally available, but man-made items. Made by humans using the naturally available substances, correct. So then the definition for matter. Matter no things, anything that occupies space and has mass. Mass na weight order, basic thing, quantity. Mass na quantity. So இந்த ரெண்டு இருந்ததுன்னா அந்த பொருளுக்கு பேரு matter. Materials or matter or substances. So in the material வந்து it has evolved over a period of time. First வந்து atom தான் smallest part அப்படின்னு சொன்னாங்க. Subsequently scientific research development பண்ணும்போது Bohr theory ஒருத்தர் Bohr, Neil Bohr அவர் கண்டுபிடிச்சது வந்து atom can be further divided into smaller parts. Electrons, protons, neutrons அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கலாம். So these things get evolved over a period of time. So in the Bohr theory என்ன சொல்றாங்கன்னா electrons are no, it's the wrong thing. Electrons are negatively charged. That's correct. Protons are positively charged. Neutrons are not charged. No charges. So the electronic proton okay. So electron is negatively charged, proton positively charged. அப்புறம் ஒரு ஆட்டத்துக்குள்ள ஒரே ஒரு நியூக்ளியஸ் தான் இருக்கும். That's the middle part of the atom. நியூக்ளியஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆட்டத்துக்கு நடுவால இருக்கும். அதை சுற்றி தான் all these electrons will be rotating.
moving around. So அப்படி மூவ் பண்ணும்போது அந்த ஆர்பிட்ஸ் இருக்குல்ல, we call it orbit. சென்ட்ரல்ல நியூக்ளியஸ் இருக்கும். ஸோ சென்ட்ரல்ல நியூக்ளியஸ் இருக்கும். அதை சுற்றி ரவுண்ட் ஆர்பிட்ஸ் will be there. ஆர்பிட்ஸ் ஆட்டமை டிவைட் பண்ணி தான் we get nucleus. ஸோ இந்த நியூக்ளியஸை சுற்றி ரவுண்ட் ஆர்பிட்ஸ் லைக் சோலார் சிஸ்டம் மாதிரி இருக்கும். அந்த ஆட்டம் தான் நம்ம we are divided into smaller parts. ஆட்டங்கள் இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் ஆட்டம். ஓகே, ஆட்டத்துக்குள்ள போயிட்டோம் நம்ம இப்போ. அந்த நியூட்ரான் எலக்ட்ரான். ஸோ இந்த நியூக்ளியஸ் ஸ்கூல்ல வந்து புரோட்டானும் நியூட்ரானும் இருக்கும். புரோட்டான் வந்து பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ், இது நியூட்ரல். ஸோ புரோட்டான் 5 புரோட்டான் இருந்ததுன்னா நியூட்ரானும் 5 இருக்கும். இதுக்குள்ள இருக்கும் நியூக்ளியஸ்குள்ள. அதை சுற்றி இருக்கிற ரவுண்ட் ஆர்பிட்னா ரவுண்டர் கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள் மாதிரி லைக் சோலார் சிஸ்டம். அதுல வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் will be placed. இந்த ஆட்டத்துல வந்து 10 எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்ததுன்னா இது ஒரு ரூல்ஸ் லைக் சோலார் சிஸ்டம். ஸோ இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட், இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட், இது செகண்ட் ஆர்பிட், இது தேர்ட் ஆர்பிட். ஸோ ஒவ்வொரு ஆர்பிட்லையும் எவ்வளவு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த போர் தியரியில இருந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்ல 2, செகண்ட் ஆர்பிட்ல 4, 8 அப்படி. ஸோ இந்த லாஸ்ட் ஆர்பிட் இருக்கு இல்லையா, இந்த லாஸ்ட் ஆர்பிட்ல விடுபட்டு போன few electrons will be there. இந்த லாஸ்ட் ஆர்பிட்டுக்கு பேர் வந்து வேலன்ஸ் ஆர்பிட். அதுல இருக்கிற எலக்ட்ரான் தான் நம்ம வந்து வெளியில் எடுத்துக்க முடியும். The electrons which are nearer to the nucleus இருக்கு, அது வந்து அவ்வளவு ஈஸியா நம்ம எடுக்க முடியாது. இந்த எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் எடுக்க முடியாது. இது இட்ஸ் அட்ராக்டட். உள்ள வந்து புரோட்டான் பாசிட்டிவ், எலக்ட்ரான் நெகட்டிவ். பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் பக்கத்துல வச்சா நம்ம attract. So it will be, the bonding will be there. We cannot remove that easily by force. ஆனா இந்த கடைசி இந்த நியூக்ளியஸ் வந்து டிஸ்டன்ஸ் போக போக the force between the so it's easy for us to remove these electrons for some other purpose. அப்பதான் நம்ம செமிகண்டக்டர் அதெல்லாம் வரும். ஸோ அதாவது இந்த எலக்ட்ரான் கடைசியில் இருக்கிற எலக்ட்ரான் வந்து it can easily remove. இதை ரிமூவ் பண்ணி அதை வந்து இன்னொரு இடத்தோட மிக்ஸ் பண்ணா you get another material. ஓகே, அதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்க. then we will discuss later. ஸோ இந்த வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் தான் அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்ல இருக்கும் ஆஃப் எனி ஆட்டம். இது இந்த ஃபுல் ஸ்ட்ரக்சர் தான் ஆட்டம். ஓகே, ஸோ சென்ட்ரல் இருக்கிறது நியூக்ளியஸ். நியூக்ளியஸ்ல வந்து புரோட்டானும் நியூட்ரானும் இருக்கும். அந்த நம்பர் ஆஃப் புரோட்டான்ஸ் will be equal to number of neutrons. So valency is used when one atom combines with another atom. அதாவது 2 ஆட்டம் பக்கத்துல, இந்த ஒரு மெட்டீரியல் இது ஒரு ஆட்டம் இருக்கு, இங்க ஒரு ஆட்டம் இருக்கு, 2 பக்கத்துல வச்சோம்னா இங்க இருக்க இந்த 1 or 2 வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு, that will be attracted by the other atom. So we get a new material. So valence electrons in metals and non-metals are as follows. So metals la pathomna 1, 2 or 3 valence electrons da kadasi orbit la irukum. Any metal eduthitna copper, silver mari eduthomna அந்த ஆட்டத்துல நம்ம ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்தோம்னா, ப்ராப்பர் எக்யூப்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி பார்த்தோம்னா, இது will be 1 atom கடைசி ஆர்பிட்ல இருக்கிற வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ். அது வந்து 1, 2 or 3 அவ்வளவுதான் இருக்கும். இந்த மெட்டல்ஸ்ல இருக்க இந்த 1 or 2 அவுட் சைட்ல சுத்திட்டு இருக்கு இல்லையா அந்த எலக்ட்ரான்ஸ், that can be taken by nearby atom. அதனாலதான் metals always lose electrons.
இந்த வேலன்ஸ் எலக்ட்ரானை வந்து easily knocked off by the nearby atom and they will absorb and form a new material. இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் லூஸ் பண்றதுனால மெட்டல்ஸ் வந்து ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ் வேலன்ஸ், பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அதிகமா இருக்கும் மெட்டல்ல. ஏன்னா எலக்ட்ரான் இங்கிருந்து வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் போயிடுச்சு. பேசிக்கா வந்து ஆட்டம்னா நியூட்ரல், எல்லா சார்ஜும் ஈக்குவலா இருக்கும், நியூட்ரலா இருக்கும். பட் இந்த வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் அது பக்கத்துல இருக்கிற ஆட்டம் எடுத்துக்கிறதுனால மோர் பாசிட்டிவா இருக்கும். ஓகேப்பா, இந்த மெட்டல்ஸ் வந்து மோர் பாசிட்டிவா இருக்கும். தம்பி ரைட் போடுங்க. சார் போசி வந்து எப்பயுமே AE,0 தான் சார். இது சேம் AE,0 தான் சார் போசி. அங்க ஒன் ஆஃப் தி போசி ஒன் ஆஃப் தி போய் ஓபன் பண்ணி 8,1 கொடுத்திருக்காங்க சார். புரியுதுங்க சார். சென்டர் வந்து 2 1. ஓகே, ஃபோர்சி வந்து 8. ஃபோர்சி வந்து AE தானே? எஸ் சார். 8 இது. எஸ் சார். இது 2. சென்டர் வந்து 2. எஸ் சார். 2க்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து 8 - 2 6. எஸ் சார். 6 = A. என்ன கேள்விக்கிறீங்க புரியலையா? சரி, எப்பயுமே வந்து போசிங்கிறது வந்து AE,0 தானே சார்? 2 தான். இந்த 2 பக்கம் 2 ஃபோக்கஸ் இருக்கு, அதனால ஃபோர்சின்னு சொல்றோம். எஸ் சார். எஸ் எஸ் சார். -AE AE. எஸ் சார். அப்ப AE வந்து 8. AE வந்து 8. -AE -8. இனி அந்த அன்னையில இருந்து உனக்கு அந்த டவுட் போக மாட்டேங்குது. இது 8னா எஸ் சார். இது -8னா only for the quadrant க்கு the -8 சொல்றோம். எஸ் சார். இப்ப டிஸ்டன்ஸ் அப்படினா இவ்வளவு. இங்க 1 கொடுத்திருக்காங்க சார். the போசி 8,1 கொடுத்திருக்காங்க சார். அப்படின்னா அது பொசிஷன் வேற மாதிரி இருக்கும். சென்டர் 2,1 8,1 இந்த கரஸ்பாண்டிங். ஸோ AE 1 அந்த படம் எப்படி இருக்குன்றது AE 0. AE 1னா இந்த படம் எங்க இருக்கும்? Y வந்து 1. 1 எங்க இருக்கு? இங்க இருக்கு. ஸோ இங்க இருக்கு, இந்த படம் இருக்கு இல்லையா? இந்த படம் இப்ப எப்படி வந்து அப்போ இது வந்து AE படம் மேல போயிடும். இந்த படம் பார்த்துருப்பீங்க, ஒன்றும் பார்க்கலையா? இதெல்லாம் போட்டு பார்த்தீங்க, அந்த எக்ஸாம்பிள் போட்டு பார்த்தீங்க. இது எக்ஸசைஸ் எக்ஸாம்பிள் இன்னும் போடலைங்க சார். யோ, அதை பார்த்தா தான் அறிவு வரும். இந்த படம் இந்த இது தான் பார்க்க சொன்னாங்க. இந்த 3ஐயும் பார்த்துட்டு தான் இங்கே போகணும். அப்படின்னா இந்த படம் உங்களுக்கு அதை பார்த்துட்டீங்கன்னா நான் கேட்டு போனேன். நீங்களே போட்டு போட்டுங்க. சார் அவ்வளோதான். எப்படி இந்த கிளாஸ் ரூம்ல அசைன்மெண்ட் கொடுத்துருந்தேன், போட்டியா? அந்த 2 டாபிக்ஸ் போட்டியா? பாரு, வேற ஏதாவது பெண்டிங் இந்த 2 டாபிக்ல இருக்கான்னு பாரு. பாரு ஒரு நிமிஷம். ஸோ மெட்டல்ஸ்ல வந்து they have positive valence because negative electrons and valence electron remove பண்றதுனால the whole thing becomes positive. நான் மெட்டல்ஸ்ல வந்து 4 5 7 அப்படி இருக்கும்.
நாட் 1 2 3 4 5 7. ஸோ இந்த காம்பினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 4 வச்சுக்க, அது வந்து இங்க இதுல 2 இருந்ததுன்னா இந்த 2 அங்கே தூக்கிட்டு 6 ஆயிரும். அப்பதான் இதுவே உடன் டேபிள்ல வந்து நிறைய சேலஞ்ச் இருக்கு. எனி மெட்டீரியல்ல வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். அதை யூஸ் பண்றப்போ யூஸ் பண்ணிக்கோ. மெட்டீரியல் ஃபார்ம் அப்போ வந்து வுட்டில் இருந்து அதை பல்ப் பண்ணி நம்ம வேற ஏதாவது ப்ராடக்ட் பண்ணோம்னா அதுல வந்து இந்த அப்பதான் இதெல்லாம் நடக்கும். இப்போ வுட்டு எடுத்து வச்சுட்டு இன்னொரு வுட்டு பக்கத்துல வச்சோன்னா ஒன்றும் தெரியாது. புரியுதா? ஸோ அந்த ஏட்டம் லெவலுக்கு போகணும். அப்பதான் இது இன்டியூஸ். ஸோ பேசிக்கா மெட்டல்ஸ்ல வந்து வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் கம்மியா இருக்கும். வேலன்ஸ் லாஸ்ட் ஆர்பிட்ல. நான் மெட்டல்ஸ் அதிகமா இருக்கும். லூஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இங்க வந்து கெயின் எலக்ட்ரான்ஸ். இங்க பாசிட்டிவ் வேலன்சஸ், இங்க வந்து நெகட்டிவ் எலக்ட்ரான்ஸ் எடுத்துக்கிறதுனால இட்ஸ் பிகம்ஸ் மோர் நெகட்டிவ். நான் ஒரு நிமிஷம் இருப்பேன் அவரை. இது வந்து கெமிஸ்ட்ரி. ஆக்சுவலா உங்களுக்கு கெமிஸ்ட்ரி வந்துக்கான்னு தெரியல. மெக்னீசியம் அதுக்கு இந்த என்ன சொல்லுவீங்க, இந்த டேபிள் ஒன்று இருக்குல்ல, மெட்டல்ஸ் வேலன் டேபிள், பீரியாடிக் டேபிள் கேள்விப்பட்டது இல்லையா? சொல்லி தருவாங்க. ஸோ அதில் வந்து இந்த ஒவ்வொரு மெட்டலுக்கும் ஷார்ட் ஃபார்ம் இருக்கும். எம்ஜினா மெக்னீசியம், சிஎல்னா குளோரைட். அதில் எவ்வளவு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு, இந்த 2. ஸோ மெக்னீசியம் ப்ளஸ் குளோரைடு சேர்த்துலாங்கன்னா we get மெக்னீசியம் குளோரைட். இப்போ வந்து மெக்னீசியம் இருக்கிற 2 வந்து கம்பைன் பண்ணும்போது குளோரைடுக்கு போயிருக்கு பார்த்தியா? Mg2 plus Cl becomes MgCl2. இதுக்கு பேர் தான் அந்த வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் மூவிங் அரவுண்ட். ஓகே, இதுதான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட். மீதி கொஞ்சம் ஸ்லைட்ஸ் படி பார்க்கலாம். அது வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மெட்டல்ஸ். ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னா தட் பிளேட் மாதிரி செய்யறது, வயர் மாதிரி, அதுக்கெல்லாம் ஒரு டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் அது. மேலியபிலிட்டி அப்படின்னா தின் ஷீட்டா பண்ண முடியாது. மெட்டல் வந்து ஹீட் பண்ணி அடிச்சோம்னா தின் ஷீட் ஆயிரும். மேலியபிள். அதை வச்சுட்டு இப்போ இது மீதி பாயிண்ட் படிக்கணும். Okay, in the introduction vechite, now what you can do is we remove this meeting.